मेरे को 50 दिन चाहिए। लोगों ने 50 दिन दिते, 150 लोग लाइना च खड़े मुक गए। इन्होंने पिछे जे धरना लाया, कहते एक एक नूं वेख लांगे, लिस्ट बनाई जाना, पता नहीं किहड़ी लिस्ट है तेरे फुफड़ कोले। अजे तक GST की समझ नहीं आई लोगों भी GST की है। फिर मंदे जिन्होंने धेले की समझ नहीं हुई, बैरिंग कुट्टण वाले है। तू पहला बैरिंग कुट्टिया, कन्न तो सुनता तो है नहीं। फिर दसो मैनू ये क्यों कह रहे हो? बीबी ने अंग्रेजी च क्या कहती, मैं नहीं कह रही है किसान विरोधी है, तो किसान कह रहे हैं। उन्हें मुंह चो निकल गया। आड़ती ने कहना बई लिया मंडी च घरे पई होनी तो उन्नी खराब हो जू, डुल जू। फिर तुसी कहना यार खसमां नूं खा गई सरकारी खरीद नहीं आउंदी तो वेच जिहड़ा पा लैंदा है। 90% लोगों को कोई कम नहीं, राजे वड़िंग तक ना अकालियां तक। वो कहते फसल साडी डिग जे, सड़कां चंगियां होण, पानी चंगा होए, वो ना मेरे को आउंदे ना अकालियां कोले। तां 10% लोग है जिहड़े लीडरी च अगे पैर रखदे। उन्हां नूं लगदा सी कि देश का प्रधानमंत्री शायद देश नूं बचाउणा चाहुंदा है। नवीं गल्लां करदे आ विरोधी। उन्होंने कहा भाई और बहनों 12 बजे भाषण देके कहना आज रात के बाद 500 का नोट बंद कर दिया जाए। मैं हर व्यक्ति को एक जैसा कर दूंगा, ना कोई अमीर होगा ना कोई गरीब होगा। देश में पड़ा काला धन लेकर आ जाऊंगा। लोगों का काला धन समाप्त हो जाएगा। नया धन, नए नोट, नई बात। क्योंकि जिहदे कोले नोट दूजे है, काला धन है, वो उनका चलना नहीं, बैंक च देना पैना। ते बैंक च देऊगा, जे काला धन होया तो जमा किवें कराऊगा? असी बड़ा रौला पाया, धरने लाए, लेकिन लोगों ने साडी पेश नहीं चलन दी। क्योंकि मोदी का भाषण हरेक टीवी चैनल ते उन्होंने सुनिया। आ छोटे चैनल हजे चंगे है, आ जिन्ने वड्डे वड्डे चैनल है वो सारे अडानी ते अंबानी दे, रिलायंस कंपनी दे 70% जेडे चैनल है उन्हां दा कब्जा है। वो विखाउंदे आ जो मोदी कहता है। भाई और बहनों, मेरे को 50 दिन चाहिए। लोगों ने 50 दिन दिते, 150 लोग लाइना च खड़े मुक गए। किसी ने आपकी भैन का इलाज कराउणा सी, किसी ने आपके प्यो का, किसी ने भैन विआहणी सी। 2000 रुपया मिलता सी एक बंदे नूं एक दिन च। सारी दिहाड़ी लाइन च लग के 4 बजे नूं कोई तकड़ा अमीर बंदा वड्डियां वड्डियां कोठियां वाले, वड्डियां वड्डियां बसां वाले कदे बैंक के बाहर खड़े वेखे? उन्होंने तो डेली की 5 लाख की ट्रांजैक्शन चाहिए सी। क्योंकि उन्होंने तो मैनेजर सीधे पैसे दे दिंदा सी उन्होंने, वड्डे लोगों। मैं एक बंदे की नहीं गल करता, सारे वड्डे लोगों। मैं भी नहीं लाइन च लग्या। ते छोटा बंदा जिहड़ा गरीब सी, 1000 रुपया लैण वास्ते लाइना च खड़ा रहिंदा सी। ते 150 लोग मर गए लाइना च खड़े खड़े, हार्ट फेल हो गया। मुंडे जिहड़े है वो आपदे रुपया लेके आई, पिंडा च यही होया, बैंक च मैं वेख्या। ते मैनू दस दिओ कोई नोटबंदी का फायदा होया? दसो बई, कोई फायदा नहीं होया। ते लेकिन किसी ने सवाल नहीं पूछा भी तेरी नोटबंदी का कोई फायदा नहीं होया, दस किधर नूं जाइए। फिर रात को क्या पार्लियामेंट प्रोग्राम किया कि आज रात के बाद GST लागू हो जाएगा। जेड़े GST का विरोध करता, हरमंदर साहब के प्रसाद से भी GST लाता। फिर पंजाब सरकार ने विधान सभा प्रसाद से GST हरमंदर साहब से उन्होंने चीज़ों से खत्म करता। इन्होंने भी कहा फिर असी करांगे, पहला पंजाब के कांग्रेस ने ते पंजाब सरकार ने। आ थोड़े किसानों के जोड़े संद है, किसान इंप्लीमेंट, इन्हों से GST लगता है। पता थोनू कि नहीं पता? GST मतलब टैक्स 18%, 21%। GST दे असी भी हमती सी जो कांग्रेस का राज, पर असी आख्या सी कि GST
5% लगेगा, लेकिन सारिया चीज़ों ते इक्को जाए। इन्होंने माचिस की डब्बी ते GST होर, सरीए ते डब्बी ते होर, किसान दे संदां ते होर। अजे तक GST की समझ नहीं आई लोगों भी GST की है। फिर मंदे जी बेटा जी 23% GDP माइनस जान की गल करते हो, कारण आ है सिटीजनशिप बिल लागू करता, नागरिकता वाला कानून जिहड़ा बनाया है। असी कहने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मजहबी भरा सब भरा है, क्योंकि साडे गुरु गोबिंद सिंह जी ने जो अमृत छकाया ते 5 प्यारे साधे सी, उन्होंने नहीं वेख्या भी कौन जट है, कौन सिख है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है। इन्होंने इस करके किया कि ऐसा कानून लागू करो कि जिहड़ा इन्हां देशों चों बंदा आएगा उन्होंने असीं इत्थों दा रहेगा भी तो सिटीजन ही नहीं मानते। इस तरह का वितकरा है लोगों के। हुण बड़िया लोगों ने रौला पाइया, धारा 370 कश्मीर च तोड़ती, सानू कोई इतराज नहीं जे तोड़ती। इत्थे एक लड्डू वंडी जावे करियाने वाला, मैं क्या काहदे वंडदा, कहंदा 370 तोड़ती। मैं क्या फायदा, कहंदा भाई जी हुण आपां उत्थे जमीन लै सकदे हां जाके। मैं क्या इत्थे लैण नूं हैगे आ, कहंदा है नहीं। मैं क्या पंजाब गिद्दड़वे लै सकदा, कहंदा है नहीं ना। कश्मीर मैं कदे गया कश्मीर, कहंदा नहीं। मैं लड्डू काहदे वंडी जाना, कहंदा यार फलाना वंडदा सी मैं भी वंडदे। धारा 370 सरदार जी जिस तरह लग्गियां सोई जाने, तैनू तेरे घरे पिंड दे विच थोनू 6 महीने निकल ना दिता जावे ते जेड़ा उच्ची बोले उन्हें फड़ के हवाला च दे दे, ये कोई कानून है? ते जे पिंड वाले नहीं खुश भाई, पंजाब वाले कही जाते बड़ा चंगा बनाता, कहते भाई असीं तंग है, उत्थे रहिंदे आ तंग है। इत्थे लोग भाजपा दे आगू ते अकाली दल दे कही जाते भी क्या बात है, क्या बात है। उन्होंने व्यापार फेल हो गए, उन्होंने घर बंद हो गए, वो अंदर बैठे है जेडे लीडर सी फड़ के जेलों च डकते। मैं थोड़े पिंड सेम नाला कड्ढां तो मैनू कड्ढण की लोड़ है भाई, बोलो। जनता त्रास त्रास कर रही है। सो ये नरेंद्र मोदी जी नूं आदत है कोरोना की महामारी 5 तरीक नूं एक कानून ले आया भाई लोग कोरोना च मरे पे है। हिंदुस्तान दूजे नंबर पे आ गया, 5-7 दिनों पहले नंबर पे आ जाना है। पहले ते आ गया कि दूजे ते? अमरीका नूं टप्पण वाला है ते तू मोर नूं दाणे खाउंदा फिरदा है। मोर आ गया कहना देखो मैं दाढ़ी भी बढ़ा ली, हुण मोर आ गया, मोर नूं दाणे। किसी नूं सोचीए किसी दे घरे लाश पई होवे ते तुसीं भंगड़ा पाई जाओ, अगला गालां ही कड्डूगा। ये मोर नूं दाणे खाउंदा खाउंदा चुप चपीते ऑर्डीनेंस लेके आया। ऑर्डीनेंस की हुंदा है? कानून बनाता। वैसे तो ऑर्डीनेंस जो लैके आना हो पार्लीमेंट च लैके आना चाहिए। ना किसी किसान नाल सलाह की, ना किसी पार्टी वाले ना की, चुप चपीते कैबिनेट दे विच कानून लियांदा। फार्मर पहला जिहड़ा कानून फार्मर एसेंशियल जिहड़ा उहदे चों कढ़ दिता गया, गुड्स चों जरूरी वस्तुओं चों इहदा समान कढ़ दिता गया। पहला हुंदा सी भी उस कानून दे विच है भी इहनूं कोई स्टोर नहीं कर सकदा। कई पाबंदियां कई तरीके दीयां लगियां सी। हुण इह कह दिता गया जदों मर्जी जिथों मर्जी जिन्ना मर्जी कोई स्टोर करे, कितों दा बंदा करे, बाहर दी होवे, उहदे ते कोई कानून लागू नहीं हुंदा। पहला तो यह कढ़िया जिहदे ते हरसिमरत कौर बादल ने साइन कीते, क्योंकि सारिਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ है भी पढ़ो तो साइन करो। ते जे अखां मीच के कीते तो पहला पढ़ना चाहिए।
ਤੇ ਜੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਫਿਰ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦੂਜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ 86% ਸੈਂਸਸ ਕਹਿੰਦਾ 86% ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਇਹ 2015 ਜਾਂ 2016 ਦਾ ਸੈਂਸਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰੇ ਕਣਕ ਲਾਉਣੀ ਪੈ ਜੇ, 2000 ਰੁਪਇਆ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਕੁਆਂਟਲ ਕਣਕ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੇਬਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 86% ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਸਿੱਧੀ ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈ ਜੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਬੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਉਸ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਆਵੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਲ ਲਵੇ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਡੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਲੀ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਜਾਊਗਾ, ਫੀਸ ਦੇਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਖਾਤਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊ, ਉਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊ, ਉਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਉਹ ਗਿੱਦੜਵੇ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਸਮਤੀ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ? ਬਾਸਮਤੀ ਤੇ MSP ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਸਮਤੀ ਵਪਾਰੀ। ਆਤੇ ਆੜਤੀਏ ਬੈਠੇ ਹੈ ਕਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਬਈ ਪੈਸੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਸਾਡੇ ਸ਼ੈਲਰ ਚੋਂ ਕੱਟ ਗਏ। ਐਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰੂ ਹੈ? ਬੋਲੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆੜਤੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਐਵੇਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵਪਾਰੀ ਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਅ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ। ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਆਏਗਾ, ਅਡਾਨੀ ਵਰਗਾ, ਅਬਾਨੀ ਵਰਗਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਚੱਕ ਲਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਕੱਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਹੈ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਮੋਦੀ। ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ MSP ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਚੱਲ ਪਿਆ ਵਿਰੋਧ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਦੋਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਆ ਗਈਆਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਇੰਨਾ ਭਲੇ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀ ਛਪਾਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੂੰ ਚਿੱਠੀ ਛਪਾ ਕੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ MSP ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਕਰ ਦੋ ਦੇਗੀ ਅਸਤੀਫਾ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਲਾ, ਇਹ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਹੈ ਕਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੇਲੇ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੀ ਬਹਿਰੰਗ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿਰੰਗ ਕੁੱਟਿਆ, ਕੰਨ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆ ਇੱਥੇ ਕੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆ ਨਹਿਰੀ ਕਲੋਨੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਘਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ MLA ਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹ MLA ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਆਟਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਹਿਲ ਪਾ ਲਿਆ। ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਨਿੰਗਾ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ 250 ਬੱਸ ਬਣਾ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਣਾ, ਬੱਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਪ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਆਪ ਬੈਰਿੰਗ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀ। ਨਾਲ SDO ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਕਰ, ਖੜਕਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੜਕੇ ਕਰੀ।
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਬੀਬੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੇਰੇ ਰਾਜਦੀਪ ਦਸਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਵੱਡਾ, ਕੱਲ ਬੀਬੀ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਤੀ ਤੇ ਸੱਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਾਈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਡਮ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਬੀਬੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਬਾਈਟ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਸੇਇੰਗ ਦੈਟ ਦਿਸ ਇਟਸ ਅ farmer against bill, farmers are saying it's against farmer, मैं नहीं कह रही। कल दीप सिद्धू आया कलाकार बठिंडे कल के परसों, वो कहना यार ये बड़ी गल बनी, असीफा देता बीबी ने, कहना ये तो मैनू ऐ लग्या भी घर वाली ने घर वाले तो तलाक ले लिया। की हो गया? घर तलाक लैके मुड़ के कहती भी मैं रहूंगी तो इसे करी तलाक मैं ले। वो कहते सुखबीर बादल का तो इन्हों का बयान आया, कहते नहीं असी एनडीए के नाल ही है, भाजपा के नाल है जे अस्तीफा, क्योंकि रब नाल नहीं, ये गल्लां रब करावे। जे तू भाजपा नाल ही है, जे मैं दौले वाले जसकरण मैं इहनूं रोकदा तो है नहीं, तो कहना मैं जसकरण वाला, मैं कहां भी मैं इहदे घरे नहीं जांदा, यही गल कीती। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਖਤਮ ਹੈ, ਜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ ਕਿਸਾਨ। ਬਿਹਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਬਰਥਡੇ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਫਲਾਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ। सारा पंजाब आ स्टाम फरोची वाले ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਸ਼ੈਲਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਕਾਟਨ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਜੱਟ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਜੱਟ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਹੋਈ ਨਾ, ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ, ਫਿਰ ਲੜਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਘਰੇ ਹੀ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਪੈਲਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਫਿਰ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਫਿਰ ਕਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਦਾੜੀ ਭੋਲੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰਾਉਣੀ, 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਕਰਾਊਗਾ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਚਰਨਜੀਤ ਨੇ ਤਾਂ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਰਪਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਹੈ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਨਰਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਮਐਸਪੀ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? BKU ਦੇ ਮਾਨ ਨੇ ਕੱਲ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਖਰੀਦੇਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਝੋਨਾ ਜਾਂ ਕਣਕ ਜਾਂ ਨਰਮਾ ਜਾਂ ਛੋਲੇ ਜਾਂ ਸਰੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਚਲਾਕੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਨਰਮੇ ਤੇ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਹੈ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ थोड़ा गौर फरमायो, नरमे ते सरकारी भाव है 5400 रुपया, सरकारी खरीद CCI आउंदी नहीं, जट नरमा घरे नहीं रख सकता, आरतीए दे पैसे देने, कुड़ी ब्याहनी है,
वो ट्राली भर के लिया 5000 रुपये थोड़ा नरमा विकता, 400 रुपये सरकारी खरीद तो घट विकता है। ऐसी 4600 विकया, 1000 रुपये घट। एवं MSP रहूगी, MSP रहूगी, लेकिन कणक दे झोना 500 रुपये घट विकूगा जिवें उत्तर प्रदेश च विकदा। हरियाणे का किसान ते पंजाब का किसान, क्योंकि 5% 5 किले वाला जिमीदार कितने लैके जाऊगा फसल, कितने रखूगा 4 ट्रालियां। हुण आड़तीए ने कहना भाई लिया मंडी च, घरे पई होनी तो उन्नी खराब हो जू, डुल जू। फिर तुसीं कहना यार खसमां नूं खा गई सरकारी खरीद नहीं आउंदी तां वेच जिहड़ा भाव लैंदा है, ते जिवें नरमा विकदा है उवें विकूगा। आ जेडे नीलियां कई वारी बन्नी फिरदे वड्डियां वड्डियां ढाठियां बादल जिंदाबाद, ओनू मैं कहना चाहना रोल तुसीं भी जाओगे, काम थोड़ा भी नहीं चलना। जे किसान मर गया फिर थोड़ी गलबात भी नहीं होनी। जागो, ये कांग्रेस पार्टी की लड़ाई नहीं, ये पंजाब के किसान की लड़ाई है। मैं MLA तो बाद च बनया, पर मैं पहला किसान का पुत है। पहला मैं आपके घर नूं बचाउणा मेरा फर्ज बनता है। तुसीं अस्तीफा दे के मूर्ख बना के भी असीं रवांगे मोदी दे नाल ही, ते लोकां नूं उल्लू समझदे हो, बेवकूफ बनाउणा चाहुंदे। कोई कांग्रेस का राज सी, ठीक है, कोई नहीं बोलता। आ 4 फसलां चक्कियां, कोरोना च भी कणक चक्की है, चक्की थोड़ी है। मैनू याद है मैं MLA रहा, 5 साल सड़क के धरने लाउंदा रहा। झोने नूं 25 दिन लगते सी, 7 दिन कणक नूं लगते सी, पेमेंट आउंदी नहीं सी। 90% लोगों नूं कोई काम नहीं, राजे वड़िंग तक ना अकालियां तक। वो कहते फसल साडी विक जे, सड़कां चंगियां होण, पानी चंगा होवे, वो ना मेरे कोले आउंदे ना अकालियां कोले। तां 10% लोग है जिहड़े लीडरी च अगे पैर रखदे हैं। 90% गिदड़वे दे लोग मेरे कोले आउंदे नहीं, ना अकालियां कोले जांदे है। उन्होंने सहूलतां चाहिए, बुनियादी सहूलतां, फसल वेचे अगले ने आपकी कणक वेची, झोना वेचे अगले। ये साडे राज होया। और नरेंद्र मोदी भाई और बहनों, मनमोहन सिंह गैस सिलेंडर सी सरदार की 1000 है सबसिडी, कई नूं मिलती है, लेकिन जिद्दे विआह करना होवे 8 सिलेंडर 8000 दे मिलते सरदार जी। साडे राज च तेल वाधा सी, बेदी साहब 2 साल च रुपया 1.5 रुपया। ये मां के पुत ने 6 साल च 42 रुपये तेल बढ़ाता। सारी दुनिया कच्चा तेल फ्री दिंदे रहे। कला हिंदुस्तान है जिथे तेल घटिया नहीं, वाधा ही गया, वाधा ही गया, 80 तक हो गया। चाहने की हो तुसी 100 हो जाए, हो जूगा, और हुणे लो 1.5 साल 100। ये नरेंद्र मोदी तो की कराना है, मोर वेखना है, दाढ़ी वेखनी है, कि योगा वेखनी है। लोगों को भंबल पूसे पाई फिरदा योगा डे है। वो सदियां तो योगा लोग करते आ रहे, ऋषि मुनि योगा करते आ रहे। इन्हें ड्रामा जहा बनाता राज पाते, अज सारी दुनिया योगा करूगी, लोग इन्हें तां लत्तां चकदा ही देखी जा रहे। नहीं ठीक है गल, मेरी गल करते लोग कहते योगा तो सदियां तो हो रहा भाई, अज कोई योगा। मेक इन इंडिया डे है। मेक इन इंडिया का मतलब सी कि हिंदुस्तान च चीज बनूगी। सरदार पटेल की मूर्ति चाइना चो ले आया, ले वो जेड़ा ट्रंप नूं बेवकूफ बना गया, वो किसी नूं भी बना सकता है। तो ये ठग है वड्डा ठग। किसी ने पब नहीं लगन दे। फिर इन्हें किहड़ा दाल मिर्चा लिया, रन नहीं कन नहीं डांग पे डेरा। ये तो बई जी जवाक है, उन्हें पालने, उन्होंने पता लगता है। अंकल शिवराज वर्गे भी लैके जानी है सब्जी, जी सब्जी तो फिर मेरी चाची ताई ने कहना भी सब्जी नहीं लिया। सो ये कोई गल नहीं बनी। हर गल च बेवकूफ बनाया गया। लोगों के
ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮੋਸ਼ਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਆ ਪੈਕੇਜ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ 2000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਵੇਂ 2000 ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ 2000 ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ 700 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੂੰ ਡਾਲਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੈਕੇਜ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ GST ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 500 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਦੇਤਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਾਪੂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲਵਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿ ਆਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਰਾਓ, ਇਹ ਸਭ ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਆਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦ ਰਹੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮੰਚ ਤੇ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਤਾਂ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਵਿਹਲਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਲੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤੰਦਰ ਕੀ ਖਾਦਾ ਪਿੰਡਾ ਉਧਰ ਚੱਕ ਦਿੰਦਾ ਕੰਮ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਪਿਆ ਕਣਕ ਵਧਾਈ ਸੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਾਲਸਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਠ ਕੇ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਤੇਰੇ ਫੁੱਫੜ ਕੋਲੇ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਥੱਲੜਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਸਟ ਤਾਂ ਕੌਣ ਆ? 10 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਹੈ ਸਭ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਆ ਦੀਪਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੜਿਆ ਬੀਜ ਭੰਡਾਰ ਵਾਲਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਪੁੱਛੋ ਉਹਨੂੰ। ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਬਿੱਟੂ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਇਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰਾਓ ਕੰਮ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਓ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੈਲਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲੀ ਕੱਚੀ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੁਰ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵੇਖਣ, 130 ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਤੁਰ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਲਵਾਇਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਗਿੱਦੜਵੇ ਦੀ ਇੱਕ ਗਲੀ ਕੱਚੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੌਕਡਾਊਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਹਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਗਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾ ਦਿਓ ਤਾਇਆ, ਇਹ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਨਾਲੇ ਰੋਜ਼ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਰੋਜ਼ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। ਉੱਥੇ ਲੁੱਕ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੂਗੀ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਤਰਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਅੱਡੇ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 10 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਬੱਸ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਚੋਂ ਗਨਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਪਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਚੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਦੇ ਕਦੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਦਾ, ਕੀੜੇ ਪੈ ਜਾਣ। ਨਾ ਖਾਦਾ ਨਾ ਖਾਣ ਦੇਣ। ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਲਾਨੀ ਮੰਡੀ ਦੇ, ਆ ਮੱਲਮ ਦੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨੇ ਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਖਾਤੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੱਲੀ ਗਿੱਦੜਬਾਹ ਮੰਡੀ ਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰੋ,
जिथे टेंडर लगन तो बाद नैगोशिएशन होंदी है 18% 20% लैस ते असीं काम दिते जांदे। होर पंजाब दी किहड़ी गल, मुक्तसर कढ लो, मलोट कढ लो, बठिंडा कढ लो, जे साडा रेट सरकारी तो भी घट असीं लैके उन्हां नूं काम दिंदे हां, फिर असीं चंगे होए यार। बादल साहब रहे, गिदड़वे दीयां कचहरियां नहीं बणीਆਂ, ਅੱਜ गिदड़वे दीयां कचहरियां बणीਆਂ। बादल साहब रहे, बादल पिंड च हस्पताल च कबूतर बोलते हैं। ਅੱਜ गिदड़वा ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ। ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਸੈਂਟਰ, ਮਦਰ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ। सरकारी कालज नहीं आया। बादल साहब रहे, राजा वड़िंग ने सरकारी कालज की 80% इमारत बनाती है। हुसनर बन रहे, बादल साहब दियां गड्डियां टपदियां रही, पुल मंजूर नहीं होया। जोर ला लिया 2-3 वारी। अब बब्बर मैनू कहना नींह पत्थर जिवें बादल ने रखा सी उवें ही रखेगा। मैं कहा कोई नहीं भाई, खड़ जा, तेन विखाऊंगा। सरदार जी 50 करोड़ रुपया मंजूर कराता, 10 दिनों नींह पत्थर रखूंगा, उत्तों नहीं जाया करनिया, नाले सारा पंजाब सरकार के पैसे ना। और प्योरिया के फाटक को इतिहासिक गुरुद्वारा जिहड़ा गंद के भंडार लगे सन, किसी तो नहीं निकले। बादल साहब लंघदे सी, पर्दा ला दिता जाता सी। ते हुण उहदा नाम मैं आपके दादे के नाम से नहीं रखना उहदा नाम। पहला ये कहते सी गुरुद्वारे वालियां नूं, कहते भाई पार्क तो बना देंगे पर ना साडे नाम से रखना पऊ। वो कहते ना, हुण आपां गुरुद्वारा साहब का नाम पार्क का रख रहे हैं गुरु गोबिंद सिंह बाग, कलगीधर पातशाह के नाम। हजे तो लाने है, चंडीगढ़ तो वधिया पार्क बनाउणा है। पैसे ओला जी, वकील साहब देखी जाओ कर दे। सो मेरे कहने तो भाव यह है कि असी तरक्की कराउण दे हामी है, ना लिस्ट बनाउणी है, ना वितकरा करना है। जिन्हें सानू वोटां नहीं पाईयां, जिहड़ा साडे खिलाफ है, जे राजे वड़िंग दे घरे वो भी आऊगा, उन्होंने ये नहीं कहा जाऊगा भी सरोपा पा ते फिर तेरा काम करावांगे, ओरा असीं काम करावांगे। मंडी चो माल चक्या, दीपक गवाह है, बिट्टा गवाह है, लकी गवाह है। आड़तियां दा किसी नाल वितकरा नहीं किया, आपदे नाराज हो गए भावें। हरेक नूं कुपन दिता। कई अकाली दल दे बंदे सी जिहड़े साडे बंदिआं दा माल नहीं चक्कन दिंदे सी, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੋਲੀ नहीं लगन ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਕਾਇਆ ਨਾ ਬਈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੋਇਆ? ਜਿੰਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਬੰਦੀ ਬਣਾਤੀ ਹੈ, ਗਿੱਦੜਵੇ ਦੀ ਜਮਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਗਿੱਦੜਵਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਪੁੱਛੋ ਬੜਾ ਐਸਡੀਐਮ ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ। पहला पटवारी जिन्ने मर्जी पैसे ले लेंदा सी, हुण पहला नंबर नहीं लाउंदा सी। अगले 3 सालों का मगर पिया, हुण गिद्दड़वा दी जमाबंदी बनया करूगी नंबरां समेत। होर किसी नूं इह गल्लां क्यों नहीं सुणियां? प्रॉपर्टी दे भाव वध जाणगे, इस नाल रजिस्ट्री वधिया, कागज पत्तर, फीस घट। सो भराओ, आ 2 पुल बन रहे हैं, कईयां दे तां पिस्सू पै गए ते कईयां दे ठंड पै गई भी यार उत्तों नहीं लंघ जा करांगे बब्बर। एक मैनू कहना नाले उत्तों बई सारा कुछ वेख्या करांगे, लंघदे होंदे सारा कोई वाटर वर्क्स वेख्या करो, कोई अड्डा वेख्या करो, बसां सारा कुछ उत्तों नहीं लंघदे। अड्डा बई बसां दा, वाटर वर्क्स, कचहरियां, हसो ना, तुसीं बड़े तिखे। मैं किसी के बारे नहीं गल कर रहा। इत्थे नरेंद्र मोदी के विरोध च है, बादलों के विरोध च है। सो
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਆ ਜੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਓ, ਉਹਦੀ ਗਲੀ ਬਣਾਓ। ਸਾਰੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਲੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ। ਜੇ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਢੀਂਡਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਠੀਆਂ ਠੁੱਕੀ ਬੈਠੇ, ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸਮਾਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਚੱਕ ਦਿਓਗੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹਜੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਕੇ ਹੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਇੰਨੇ ਵਿਖਾਏ ਆ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਕਿੰਨੇ ਵਿਖਾਊ? ਹਜੇ ਤਾਂ ਚੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ, ਬਰਫ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਅਗਲਾ ਸੂਆ ਮਾਰਦਾ, ਢਿੱਡ 'ਚ ਵੇਖੀ ਜਾਊਗੀ ਉਹ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਧੱਕਾ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾ ਧੱਕਾ ਸੋ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ, ਆਪਣੇ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਲੰਬੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਦਿਲੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਰੇ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈਏ, ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਫਤਿਹ ਸਲਾਮ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਚੜ੍ਹਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ, ਆਪਾਂ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਐਸੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਰਾਓ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 10 ਤੋਂ 11। ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਧਰਨਾ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਧਰੋਂ ਲੇਟ ਆਇਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ 11:30 ਤੱਕ ਇਹ ਧਰਨਾ ਚਲਾਇਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ, ਇਹ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ 25 ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾਖਲ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਪੋਲੋ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣੇ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਦੀ ਬਹੁਤ ਫੈਲਦੀ। ਘਰੇ 2-3 ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੁਖਾਰ ਚੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਚਣ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਚ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਨਾ ਮੂੰਹ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰਾ ਵੀ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ 25 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖੋ, ਐਵੇਂ ਭੜਕਾ ਨਾ ਮਾਰੋ ਵੀ ਐ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। 70 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦਾ। 50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ 2 ਦਿਨ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 55 ਸਾਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, 70 ਸਾਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਦਲੇਰੀ ਮਰਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਓ। ਡਰੋ ਨਾ। 3 ਵਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਧੀਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਅੰਗ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ।
ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਧਰਨੇ 'ਚ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਾਉਣੇ। ਮੈਂ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਗਾ ਹਾਂ ਪੁਤਲਾ ਬਈ ਬਾਹਰੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, 5 ਬੰਦੇ ਫੂਕੋ, ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਖੜਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੋ ਜੂ, ਇੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਦੇ ਆਪਦੇ ਕੁੜਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੂਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪੁਤਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ, ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ, ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਬਾਦਲ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਪਰਿਵਾਰ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ। ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਵਾਪਸ ਲਓ, ਵਾਪਸ ਲਓ, ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਵਾਪਸ ਲਓ, ਵਾਪਸ ਲਓ, ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਵਾਪਸ ਲਓ, ਵਾਪਸ ਲਓ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, 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 ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, 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 ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, 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 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਵਾਪਸ ਲਓ, ਵਾਪਸ ਲਓ, ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਵਾਪਸ ਲਓ, ਵਾਪਸ ਲਓ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, 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 ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, 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 ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, 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 ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਵਾਪਸ ਲਓ, ਵਾਪਸ ਲਓ, ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਵਾਪਸ ਲਓ, ਵਾਪਸ ਲਓ, ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਵਾਪਸ ਲਓ, ਵਾਪਸ ਲਓ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, 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 ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨੋਂ।